ਜੀ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। गौरव जी, मैं एक थोड़ा जिहा किस्सा तुहानूं सुणाना। एक जम्मू कश्मीर का वाकया है कि मैं एक उथों दे लीडर नूं पुछया सीगा, मुस्लिम लीडर नूं, कि अजकल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर च नवीं सरकार बन गई है ते तुसीं बड़े खुश हो गए कि कैसे तरीके की सरकार उत्थे चलेगी। कहंदा उनका क्या है, वहां तो अगर एक गौशाला एक डेयरी फार्म खुलता है तो मिनिस्टर आ जाता है उसको इनॉग्रेट करने के लिए। आज मैं वही चीज इत्थे देख रहा, 4 बसां की चलातियां, उथों दी दे अरविंद केजरीवाल आके एडे छाती फैला फैला के केजरीवाल जी कही जा रहे ने बसां चलाती है। केड़ा बड़ा काम कर देता बसां चला के। कोई नवा एयरपोर्ट बनाया हुंदा, कोई एयर फेरी सर्विस शुरू कीती हुंदी, कोई होर ऐसा कोई बड़ा सिस्टम कीता हुंदा। पटियाले दे एयरपोर्ट दे विच छोटे डॉडियर एयरक्राफ्ट आ सकते ने, उन्हां नूं लैके आए हुंदे ते मैं कहंदा कि बड़ा बड़ा कोई इन्हां ने कोई काम कीता है। बसां 4 चला के किहड़ा बड़ा काम कर दिता। दूसरा मैं तुहानूं इह दस दवां कि जदों ये बसां बंद होईयां सी, जदों चलदियां सी, उदों मैं दिल्ली तो आंदा हुंदा सीगा इन्हां बसां दे विच कई बार, बिकॉज मैं बसंतपुर च रहिंदा सी ते जदों ये बसां बंद होईयां ने ते ये केजरीवाल गवर्नमेंट ने ही उत्थे बंद कराईयां ते बंद कराउण दा रीजन सीगा पोल्यूशन। कहते सीगे कि एडियां बसां इत्थे आंदियां ने, एक ते इत्थे आके गलत टाइम दे उत्ते आंदियां ने, ट्रैफिक च फसदियां ने, पोल्यूशन हो जांदी है। हुण मैनूं इह दस्सन कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ सीएनजी ने कि दूसरियां ने, ਹੁਣ ਉਹ पोल्यूशन ਕਿੱਥੇ ਗਈ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ, पोल्यूशन ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, पोल्यूशन के नाम से। सनी अहलूवालिया जी जवाब देना चाहोगे? उत्थे पार्किंग की कोई जगह नहीं सी। हुण मैनूं इह भी नहीं समझ आंदा कि इन्हां ने कोई पार्किंग की उत्थे जगह बनाई है कि इह सिस्टम की इन्हां ने उत्थे अडॉप्ट कीता है ते चलो ठीक है, बहुत अच्छी गल है, बट इन द सेंस कि हुण तक ते काफी लोकां ने, बिकॉज इन्हां ने रोक दिता सीगा ते लोकां ने अपनी टैक्सी सर्विसेज ते होर तरीके कढ लए सीगे। जिन्ने साडे नौजवान उत्थे टैक्सियां लैके जांदे ने, उन्हां दी भी बेरोजगारी जिहड़ी है उहदे उत्ते इफैक्ट होएगा, उन्हां दे बारे इन्हां ने सोचिया ही नहीं। ते दूसरा कोई बड़ी काम करो, तुसी आए हो, कोई एयर सर्विस खोलो, एयर फेरी खोलो, हैलीकॉप्टर सिस्टम करो। NRI आंदे ने ओहदे विच, तुसी कोई एक नवा एयरपोर्ट बनाओ, ओहदे वास्ते कुछ करो ते मैं मान भी लवां कि कोई बड़ी गल कीती है। ये बसां चला के उत्तों दी इत्थे गैंगस्टर वॉर एडी ज्यादा चल रही है, ओहदे उत्तों दी मन हटा के ते चलो ठीक है जी बसां दी गल कर दो, क्योंकि 2-4 दिनां च संगरूर दे विच वोटां पैणीਆਂ ने ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ एयरपोर्ट तक सरकारी बसां, वॉल्वो बसां। देखो गौरव जी, गल इस तरह हैगी है कि जिन्हां दा एक मंत्री पंजाब च अंदर होया होवे ते दूसरा मंत्री दिल्ली दे विच अंदर होवे जी, दो मंत्री अंदर होण, वो अज माफिया खत्म करन दी, करप्शन खत्म करन दी गल्लां करदे ने आके। मैनूं समझ लगदी भी ये किहड़ी दुनिया च वस रहे ने और लोकां दे अखी घट्टा पाउण दी किहड़ी कोशिश कर रहे ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਰਤਾ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਨਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਨਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਡੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇ, ਉਸ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਨੀ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੇਟਾਈਮੇ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹਿਲਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗਾੜਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਛੱਡਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਝੂਠਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਡੌਨਪਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੰਦਵਾਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰੈਕਟ ਲੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਰੋ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਨੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਛੱਡ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕਿਆ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਧਰਨਾ ਤਦ ਲਾਇਆ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਭੇਜੋ, ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1100 ਰੁਪਏ 'ਚ, 800 ਰੁਪਏ 'ਚ, 900 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੱਸ ਭੇਜਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ 3500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਤੀਆਂ ਰਾਦਰ ਦੇਨ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ, ਰਾਦਰ ਦੇਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਦਿਓ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਚਮਚਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਰਮਸ ਦੇਖੇ ਬੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੋਰਮਸ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਤੀ ਉਹ ਕਰਤੀ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਮਾਫੀਆ ਮਾਫੀਆ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਖੈਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਾਫੀਆ ਮਾਫੀਆ ਮਾਫੀਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕੋਈ 1-2 ਪਰਮਿਟ, ਕੋਈ 1-2 ਬੱਸਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡਕਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ 4 ਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਾਊਂਡ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ 3-3.5 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 9 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੈਵਾਨ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਲਵੋ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਬੱਸ, ਏਡੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਸ, ਓਵਰਲੋਡਡ, ਮਤਲਬ ਏਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬੱਸ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਜਰ ਓਵਰਹਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਅਮਿਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁੜ ਪਾਇਆ। नो इशू सर, मेरी आवाज तक पहुंच रही है, गलबात तुहाडे नाल हो जाए यही जरूरी है। देखो 5 साल सरकार रही है कांग्रेस की, इस करके तुहानू सवाल तो बहुत सारे होने ने। सरकार जो मौजूदा समय दे विच है आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हुण तक साबका सरकारां ने प्रोटेक्ट किया माफिया नू, प्रमोट किया माफिया नू, इस करके बसां नहीं चलियां। राजा वड़िंग वाला सवाल मैं पहला ही तुहाडे तो पुछ लिया है ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਘੜੰਤ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 29 ਮਾਰਚ 2019 ਗੌਰਵ ਜੀ, ਡੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਸ ਨੇ। 29 ਮਾਰਚ 2019, 16 ਮਾਰਚ 2020, 2021 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸਪੀਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
6/12/2018 ਤੇ 21/8/2019 ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਗਈ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ। 3 ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਡਮ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ। ਜੀ। ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨੈਤਿਕ ਨਾਲ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਡੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਏਦਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹ 60-40 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ, ਵੈਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਸ। ਗੌਰਵ ਜੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ UPSC ਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ, ਇੱਕੋ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ MOU ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ